मैं बहुत सोहनी सी, पर गरीबी दा करके मेरे घरदे ने मैनू कच्ची उम्र विच एक कोठे विच भेज दिता। मैं रो रो के रब कोलों अपनी इज्जत की भीख मंगती, क्योंकि मैनू इस काम तो बहुत नफरत सी। उन्होंने मैनू धंधा करने लई मजबूर कर दिता, पर मैनू हैरानी उदों हुई जो मेरे कमरे विच आने वाला गाहक मेरा अपना ही पति निकलिया। दोस्तों, गल कुछ समा पहलां दी है। वह मेरे बराबर ही सुता पिया सी, जिस नाल मैनू रात गुजारन लई भेजा गया सी। मेरे कोल एक चंगा मौका सी कि मैं इत्थों भज जावां। दिल विच डर भी सी कि क्योंकि यह काम इन्ना आसान नहीं सी। मैं रात नूं उसनूं बहुत ज्यादा शराब पिला दी सी, इसलिए उसके जाग जाण की चिंता नहीं सी। मैं हौली हौली कमरे का दरवाजा खोलिया ते बाहर आ गई। वह आदमी इकल्ला ही छोटे फ्लैट विच रहिंदा सी। मैं पहला भी कई बार उसके घर आ जा चुकी सी। इस बार मैं सोच समझ के प्लान बनाया सी। दोस्तों, मैं एक धंधा करने वाली कुड़ी सी। मैनू 15 साल की उम्र विच मेरी मतराई मां ने मैनू वेच दिता सी। मैनू खरीदण वाली एक तवाइफ सी जो मैथों धंधा करवाउंदी सी। पहली बार जदों मैं कोठा देखा तो मैं घबरा गई सी। मेरे प्यो के मरण तो बाद मेरी मतराई मां ने मैनू इस औरत के हवाले कर दिता सी। जदों मैं इनकार किया तो मेरी मां ने मैनू बहुत कुटिया। उस औरत ने मेरा हाथ कस के फड़िया होया सी। मैं बस रोई जा रही सी। बस का 10 घंटे का सफर करके मैं इत्थे पहुंची सी। मैनू बहुत घबराहट हो रही सी। मैं पुरानियां इमारतां तंग गलियां विचों दी उत्थे पहुंची सी। उत्थे एक औरत पूरा मेकअप करके तख्त ते बैठी हुई सी। वह मैनू देखते उठ के बैठ गई। मैं बहुत डरी समी हुई सी। तख्त ते बैठी उस औरत ने मैनू सिर तो पैरों तक देखा ते कहन लगी कि कुड़ी तां देखण विच हीरा है, हीरा। मेरे कोठे नूं 4 चांद लग जाणगे। वह मैनू अजीब नज़र नाल देख रही सी। फिर उसने एक कुड़ी नूं बुलाया ते कहन लगी, इसनूं नाच गाना सिखाउणा शुरू कर दो। वह मैनू अपने नाल एक कमरे विच लै गई। मैनू नच्चण गाउण दा बिल्कुल शौक नहीं सी, पर मैथों यह काम मार मार के करवाया जांदा। फिर 6 महीने बाद मेरी बोली लगवाई गई। अजे मैं 16 साल की भी नहीं हुई सी। मेरी इज्जत नूं तार तार करके रख दिता गया। मैं बहुत रोई, बहुत तड़फी, पर इत्थों दे लोकां दा दिल नहीं पत्थर सी। मैं रोज नूं यही दुआ करती कि हे रब्बा, मैनू इस नरक भरी जिंदगी तो छुटकारा मिल जावे। पहली बार हनेरे विच भजन की कोशिश की तो फड़ी गई सी। मैनू उस औरत ने बहुत मारिया। फिर कदे मेरी हिम्मत ही नहीं पई, पर मैनू इस काम तो नफरत हो गई सी। मैं हर समय इत्थों निकलण की राह लभदी रहिंदी। 1 साल रहण तो बाद मैनू मदद दे नाल भेज दिता जांदा। जो इस तवाइफ दे पुराने गाहक सन, वो वापस मैनू उसे कोठे ते छड़ जांदे। वो आदमी भी कई बार मैनू अपने फ्लैट ते ले जा चुकिया सी। मैं नरक भरी जिंदगी पिछले 3 सालों तो बर्दाश्त कर रही सी। मैं इन्हां लोकां दा विश्वास जित चुकी सी। मैं इत्थों भजना चाहती सी, इसलिए अज मैनू मौका मिलिया सी। सवेर दे 3 वज चुके सन। मैनू मेन रोड तो रिक्शा मिल गया सी। मैं सीधा बस अड्डे पहुंची। उस समय एक ही बस खड़ी सी। मैं उस विच बैठ गई। उस बस ने दूजे शहर जाना सी। मैं उत्थों दा टिकट ले लिया, पर मन विच फड़े जाण दा डर भी सी। दूजे शहर पहुंच के मैनू चैन दा साह आया। मैं बस विच उतरी। सवेर दा समा सी। मैनू भुख भी लगी हुई सी। मैं एक रस्ते तुर पई। गलियां विच बहुत घर सन। मैं सोचा कि घर घर जाके काम मंगती हाँ, शायद कोई काम मिल जाए, पर सब ने मना कर दिता। मैं कुछ ही दूर गई सी कि मैनू लग्या कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं पलट के देखा तो सचमुच ही एक आदमी मेरा पीछा कर रहा सी। मैं उसनू देख के तेजी नाल तुरन लगी तो उस आदमी ने मैनू पुकारना शुरू कर दिता। कहन लग्या कि मेरी गल सुन। उसनू देख के मैं डर गई। इस तो पहला कि मैं होर तेज भजदी, वो कहन लग्या कि मैनू नौकरानी की जरूरत है। शायद वो सुन चुकिया सी कि मैं लोगों तो काम मंग रही हाँ। मेरे कदम उत्थे ही रुक गए। वो मेरे को आके कहन लगा कि मैनू एक नौकरानी की जरूरत है जो साडे घर दिन रात रह के काम करे। तेन लोगों के घरों में काम मंगते देखा तो सोचा कि तू जरूरतमंद लग रही है। मैं उसनू गौर नाल देखा तो सोच लगी कि पता नहीं
ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੇਬਲ ਤੇ ਦਵਾਈ ਰੱਖੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਝੂਠੀ ਖਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਕੋਠੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਕਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਰਦ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਮਰਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਨੋਚਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਖੜਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਸੂਸੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਤ ਫੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।